भावितु अवतीर्णं निखिलमानवकुलं द्रुत सहज समाधि आनंदं घनमूर्तिं प्रेम विगलित चित्तं विश्वगुरुं तनमामः। परमाराध्या जगज्जननी विश्ववंदनी अपुण्य श्लोका श्री श्री बड़मांकर पद पंकजर मोर कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य प्रभुपाद श्री श्री बड़दांकर श्रीचरण प्रांते कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देवंकर अतुल चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति प्रत्येकंकर श्रीचरण प्रांते कोटि कोटि प्रणाम। पिता मातांकर चरण रे प्रणाम। दीक्षादाता रीतिकंकर चरण रे प्रणाम। आराधना अनुकूल्य आज प्रातकालीन वर्चुअल सत्संग पुरोधा भूत पवित्र पांजाधारी सह प्रतिनिधि पवित्र कुमार बेकाबदा सत्संग जोगयुक्त प्रत्येक भूत पवित्र पांजाधारी सह प्रतिनिधि अदुर्यदेव जादक मंडली इष्टानुरागी गुरुभ्राता मंडली स्नेहमयी भक्तिमती मातृमंडली सत्संग सुधारस पिपासु सुधीजन वृंद आशीर्वाद पिला माने प्रति प्रत्येक मोर आंतरिक प्रीतिपूर्ण जयगुरु निवेदन करिवार संगे संगे प्रति प्रत्येक सुस्थ निरामय जीवन कामना करे परम दयालंकर रातुल चरण तले सर्वोपरि इंजीनियर मानस कुमार बेहरादा एवं निरंजन विश्वालदा भोग निवेदन करी ए सत्संग को आहुरी सफल रूपायन करिसंती। जो मानसिक तथा मनोवांछा तांकर परिपूर्ण हेउ इष्टवाही चेतना नहीं जीवन को उपभोग करी चालंतु यह ही दयालंक पाखे मोर एकांतिक विनम्र प्रणति निवेदन करुछि। आज आमे टीम आराधना ए वर्चुअल सत्संग रे पदार्पण करिछि 1358तम दिवस। दीर्घ दिन निरंतर भाव रे जहांकर प्रच्छद पटरे भूमिका रही सराब भाई देवानंद सराब सदा सर्वदा वर्चुअल सत्संग को सफल रूपायन करने उद्यम करती। बारंबार बारंबार अनेक गुरु भाई अनेक कर्मी प्रति प्रत्येक को से जोड़िया चेष्टा करती एवं तांकर प्रचेष्टा लगी रहू तांकर जो साधु उद्यम जाहिर रखिछंती एवं ये जो सुफल आमे पाउछि तार दयालंकर श्रीचरण प्रांते मो कामना करे से सुस्थ निरामय जीवन अधिकारी हंतु। आर्ट भाई आपनकर आलोचना अवधि 6:50 पर्यंत। जय गुरु। आज्ञा आज्ञा। जय। वर्तमान परिचालक दादा पवित्र कुमार बेकाबदा जो कथा कहूतिले आममानकर आर्त अर्थात आममानकर अंतर भीतर वेदना दुख जहा रही ताको अपनोदन करिवार कथा मो ना को नहीं से कथा ही कहिसंती। कारण मो ना आर्तत्राण किंतु प्रकृति रे मो आर्त भरण। आज पर्यंत मु जानी पारु नहीं मोर नामर सार्थकता मु निजे उपलब्धि करूची सत किंतु निजे वास्तवायित रूप रे कदवा पाई मु केते दूर जे चेष्टा करूची तार मु जाने ना। किंतु वास्तविक भाव रे ए जो नामकरण पितामाता करिथांती तार सदुपयोग करबा आममानकर निजर निजर प्रति प्रत्येकंकर इंडिविजुअल व्यक्तिगत दायित्व। किंतु मनीष आज पथ हुड़ा हुए जेमिति दादांकर ना पवित्र किंतु साधारण भाव में जनकर ना माने एते मात्रा पद्ममुख होता किंतु तार मुखटा मलिन देखा जाए। आमे माने एई भलिया जीवन धारण करू एकमात्र ता कारण हैला मनीष जेते दिन पर्यंत आदर्श केंद्रिक जीवन यापन करी नाही इष्ट केंद्रिक जीवन यापन करी नाही से नामर सार्थकता को से निजे उपलब्धि करी पारे ना। तेणु जहाँ भी हो मु प्रचेष्टा करी प्रयास करी कारण श्री श्री ठाकुर कथा कही आपण मान तृप्त करी पारिबी आपणकर बोध भितर जे किछि कथा उद्बोधित करी पारिबी से धृष्टता मोर नाही। तथापि किंतु तांकरी कथा कहिले आनंद लागे सुनिले आनंद लागे तांकर आदर रे आनंद अनादर रे आनंद यदि उठुली उठे मु निश्चय करी कहूची तुमर उन्नयन पाई तुमको आउ भाबिबाकू पड़िबो नाही। श्री श्री ठाकुर को केंद्र करी आम माने चलीचे आम मानकर जीवन महार्घ जीवन रूपांतरित करबा पाई आमे माने समस्त प्रचेष्टारत समस्त प्रयास करूचे समस्त चेष्टा करूचे किंतु आम मानकू एई चेष्टा अपचेष्टा रे परिणत करी दिए आम मानक भितरे थिबार प्रवृत्ति आम मानक थिबा भितरे थिबार काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य गर्व अभिमान अहंकार आम मानक धूलिसात करी दिए। जेते बड़ शिक्षित होता जेते बड़ उच्च शिक्षित संपन्न व्यक्ति होता जेते बड़ प्रतिभा
ହେଇଥାଉ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଜୀବନରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଜୀବନରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ତାର ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ବିପନ୍ନମୁଖୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପରବଶ ହେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କଳିର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଷ୍ଟବାହୀ ଚେତନା ନେଇ ଚାଲିବାର ଯୋଉ ରାହା ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପଥରେ ହୁଏ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି କରିଛି କାଲି ନାହିଁ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମତେ ଅଣ୍ଟଟରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ ଅସ୍ଖଳିତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରେରଣା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ କାଣ୍ଡାରୀ ରୂପରେ ବରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଏବଂ କୃତକୃତାର୍ଥ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଦର୍ଶ ବା ଇଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାହାଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କଲ୍ୟାଣର ଅଧିକାରୀ ହଉ। ଆମେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା ଆମର ଜୀବନରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ହୁଏତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ କୋଳରେ ହିଁ ଆମେ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନାଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରମ ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଯିଏ ଆପୁର୍ୟମାଣ ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରୀତି ପ୍ଲାବନ ଯିଏ ସେ ହିଁ ମଣିଷର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା ସେ ହିଁ ପଥ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ସେ ହିଁ ଜୀବନାଲୋକ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଗରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଶରଣାଗତିର କଥା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ କଥା କହନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶରଣ ଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣିତ କଥା ରହିଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ ସତନାମ ମନନ କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। I am the way, I am the path. None can come to the Father but through me. এই কথা গুড়িক কেবল কথার কথা নুহ কিন্তু বাস্তবিক ভাবে আমি যদি তাকে তর্জমা করিবা তাকে বিশ্লেষণ করিবা এবং আমি জানি পারিবা যে মনুষ্য যেতেবেলে আকেন্দ্রিক হুয়ে তার জীবন ধন্য হুয়ে এবং তাঙ্ক পাখে আত্মীকৃত মনোভাব যেতবে পোষণ করে তার জীবন ধন্য হুয়ে কিন্তু আমি সেটা করিপারু না। তার কারণ হল আম ভিতরে থিবার প্রবৃত্তি যেটা আমি পূর্বরু কহুଥିଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏମିତି କରିଦିଏ କାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା କାୟା ଛାୟା ସଦୃଶ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବର୍ଜିତ କେହି ରହିନାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ। ମଣିନାଞ୍ଚ ମତି ଭ୍ରମ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ନିରତିର କଥା ପାପ କରିବ ଥାକି ସେ ନାମ କରିବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଯଦି ଜୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆବିର୍ତା ଏଇ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଯଦି ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳର ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳି ପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ এই ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ଆମ କର୍ମ ହେଲା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ ବାଲ୍ୟକାଳ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ବାଲ୍ୟକାଳ ମୋର କଟିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲି କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କଲି କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ କଲି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲି କୋଠା ବାଡି ତିଆରି କରିଦେଲି ତାପରେ ସଂସାର କଲି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିନୁ এইটা ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ କିନ୍ତୁ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ମାନବ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଆମେ ଦେବତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମାନବିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମଣିଷ ପଣିଆର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଦେବତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। କିନ୍ତୁ
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରେ ନା। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଜାହାନ୍ନାମା, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କାଭିମୁଖୀ କରିଦିଏ। ଆମେ କଥାରେ କହୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ସାର୍ଥକ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ 84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମଣିଷ ଜୀବନ, এই କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ କଣ ତା କରିପାରୁଛେ? ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କାମକ୍ରୋଧ ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୀନମନ୍ୟତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଭିମାନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭିତରେ ଯାହାକି ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନା। କାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନୁରାଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ ଆଣେ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବୃତ୍ତିରୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, এই ছন্দর ভিতরে যদি ছন্দায়িত ন হয়ে ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ঊর্ধ্বମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। এই ଭଲ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଭଲ ପାଇବି ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। କାରଣ ମୋର ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ ସେ, ମୋର ଜୀବନର ଜୀବନ ସେ, জীবন যজ্ঞে দেয়া হতি পাপর জঞ্জাল নষ্ট কর, শ্রেয় যা তাহা ধর তুই জীবন ধারার ধুতি ধর। এই যে জীবনর ধারা প্রবাহমান করে চালিছন্তি প্রভু দয়া পরবশ হয়ে ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଅମୃତର ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୀର୍ଘ 81 ବର୍ଷ ଲୀଳା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସଚେତନ ମୁଖୀ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଣିଷ ଅବଜ୍ଞା କଲା, ଅସ୍ୱୀକାର କଲା, ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ କଳଙ୍କିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଜି ମଣିଷ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନକାରାତ୍ମକର ଭାବନା ଗୁଡିକ, ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ନକାରାତ୍ମକର ପରିବେଶ। କେବଳ ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇছে ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି, ଦାନବର ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ପରାଗ୍ରସ କରିଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କରାୟତ୍ତ କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା? ଆୟୁର୍ନଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟତାମ୍ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଖ୍ୟାତି କ୍ଷୟ ଯୌବନମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତଗତଃ ପୁନର୍ଦିବସ କାଳରୁ ଜଗତ ଭକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥୂଳ ତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଚପଳା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚଞ୍ଚଳ ଜୀବିତମ୍ ତସ୍ମାନାଦମ୍ ଶରଣାଗତମ୍ ଶରଣଦମ୍ ତ୍ୱମ୍ ରକ୍ଷମାମ୍ ଅଧୁନାମ୍। ଆୟୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରତିଦିନ ନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ମତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମତେ 67 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜନ୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ହଉଛି। ମୋର ଜୀବନର ଯୋଉ ପରମାୟୁ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ 67 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲି, ମୋର ବୟସ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମର ଆୟୁ ନାଶ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଯୌବନ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଗତ ଦିବସ ଯୋଉଟା ଫେରି ଆସି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ କାଳ ଜଗତର ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଳର ତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ପରି ଚଞ୍ଚଳ ଚପଳା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଜି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାଲି ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ। ଏଇ ଜୀବନଟା ବିଜୁଳି ଭଳି ଚଞ୍ଚଳ। ଆଜି ଅଛି ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନାଗ୍ନି ରହିଛି, ମୋର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଯେ ଅଛି କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲିଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କୂଳ କରାର ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏ ଶରଣଦ ତୁମେ ଏ ବେଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏ ଉଦ୍ଧାତା ପୁରୁଷ, ଏ ମନୋବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। এইটা ভক্ত ভগবানଙ୍କ ପାଖରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାରେ ନା। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ କାରଣ ତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପ୍ରିୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିବର୍ମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ବର୍ଦ୍ଧନା ପରମ ଉପାୟନ। ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଛି ଗତି ପୁରଶ୍ଚରକ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି।
से होचंती सत्य, से हुई पथ, से ही गंतव्य, से ही परम श्रेय, से ही परम प्रेममय सत्तात्मिक अनुवेदना। आशीष विधायक से ही तांकठारे जेतेबेले मनीष नियोजित करे अच्युत एक भक्ति श्रद्धा अन्वित अनुचलन करे प्राणन वर्धनी व्याप्ति वंदनार दीपाली पथ पुरुषोत्तम सार्थक परम भूमि होचंती ईश्वर, ईश्वर होचंती जीवंत अभिव्यक्ति प्रेरित पुरुषोत्तम। तेणु तांको जेतेबेले आमे ग्रहण करि पारिछे, तांको शरणागत होइछे, आमर आउ भय नाही। निर्भर कर, निर्भय हुआ। से ठाकुर कहते पाखे जिते मनीष निशेष भाव में भरण कर मनोवृत्ति को अनुसरण अवलंबन कर चले से ही निर्भय हुए। आम किंतु भावु कौन निर्भर माने कांधरे मोर जीवन को समर्पण करदेवी माने गोटे मोर जीवन सबकि दाय दायित्व देवी से ही मत चल नुह। ईश्वर को भल पाइबा से तो समस्त को भल पाती पाखे भल पाइबार से उत्स भल पाइबार से भंडार पाखे सब किसी अच्छी समस्त को से भल पाती नरकर कीट को से भल पाती से मोर जाए आसे ना मु किंतु केते मात्रा रे भल पाए एटा मते जानिबार अछि। ईश्वर जे तते बासेन भालो ताते तोर लाभ की तुई जदि ताके ना बासलो भालो चाहिए ढालली की भगवान ईश्वर भगवत हमको भल पाती तांकर कारण तांकर स्वरूप होची भल पाइबा तांकर सत्ता होची भल पाइबा समस्त को से आदर करेंगे स्वागत करेंगे कर्म होची ता तेणु से भल पाइबा वितरण करने आसी किंतु आमे केते मात्रा रे तांको भल पाई पारिछे तांकरी कर्म आमे संपादन केते मात्रा रे करि पारिछे तांकरी निर्देशित पथरे आमे केते मात्रा रे चली पारिछे हमको आत्मविश्लेषण आत्मसमीक्षा करबो पड़िबो तेबे जाई हमर जीवन सफल हेबो। तेणु आम मानकु एई जो कथा से दिन रामचंद्र एवं लक्ष्मण जाउचंती प्रकृति गोटे केमती जिनिस मु कहूची आपण मानकु प्रत्येकटी मनीष कालर बसरे रही काल माने कालर बसे जगत प्राणी कालर आयत्त काल गोटे अर्थात समय ये समय घूर्णमान अर्थात चली सदा सर्वदा अविराम गति आम कथा माने टाइम एंड टाइड वेट्स नॉट फॉर आम जीवन आम कहू ए कथा क्या अपेक्षा करे ना समय एवं स्रोत क्या अपेक्षा करे ना आम किंतु से समय सदुपयोग केते आम करूँ से आम जीवन सार्थक हुए। तेणु आम जिते रामचंद्र एवं लक्ष्मण जाउचंती सरोवर भितर देखिले जे देख देख अग्रते सरसी जले बड़ी मंडुक क्रूर अहि कबले विकले राबु राबु ऊर्ध्वे उड्डीण ओहंकी शिशु कंकी देला लीण काल कबले सीना एरूपे भाई आदरे भारती नर घारी एउण थाई। आमे लोभ मोह मद माश्चर्यर भितर आमे छंदी जाइछे जेतेबेले लक्ष्मण को देखुचंती मंडुक माने गोटे क्रूर अहिर अर्थात साप कबल पड़ी अधारू अर्धेक तार पूरा पूरी पछपटू से गिड़ी देलानी माने तार पाटी भितर पूरी रही सापर पाटी भितर एवं से जेतले ऊपर उड़ी उड़ी देखुची गोटे कंकी आम आंचलिक भाषा रे कहू पाटपनिया गोटे छोट कंकी जेतले उड़ुची ताको खाइबा पई लाळित होची खाद्य लालसा ता भितर गास को से जानी पारु नाही जे से मृत्यु सन्निकट मरिबा पई से यात्री ही गलानी तथापि किंतु से तार जो मोहवशत ताको खाइबा पई चाहूची मरिबा समय से चिंतन करुची आरती नर घारी हेउन थाई। यही समय काल भीतर दे आमे जानू जे आम जीवन मनुष्य जन्म यही रूपे चली शिव एवं पार्वती जाउछंती रास्ता रे गोटे लोक सुस्थ कुआरे पड़ी जाइछि सुस्थ कुआरे पड़िबा समय रे से कुआर अधा पक्ष को जाइछि गोटे डाल थिला ताको हाथ रे धरिछि झुली के रही गला ओहली के रही गला राति पाई गला सकाळु देखुछि तळ पटे कुआर शेष भाग रे देखुछि दीटा अजगर सर्प अछंती ऊपर को अनेला बेल को देखुछि जे से गोटे महुमाछी सेठी महु पाइब नहीं पार्वती अनुरोध को करि पारले नहीं शिव एवं पाखु गले हाथ बढ़ेले आसवा से ऊपर को अनेई देला से महु गुड़ारू महु दी बुंदा ता पाटी पड़ी गला से कहूची महु बड़ स्वाद चाखी करी आउ दी बुंदा महु खाइला परे मु तुम ऊपर को जीवी शिव पार्वती चली गले
হতাশ মନରେ শিব কହୁଛନ୍ତି পার্বতীକୁ ଦେଖିଲ এই যে মহাচ্ছন্ন তার জীবন সে কিন্তু ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱାଦର ଲାଳସା ତାର ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଲାଳସାରେ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ମରିବ ମୃତ୍ୟୁର ଯାତ୍ରୀ ଅଛି ସେ এই কথাটি କହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସିଲା ବଡୁଆ ହାତୀ ଏବଂ ସେଇ ଡାଳ ଉପରକୁ ଯାହା ଲମ୍ବିଥିଲା ତାକୁ ତାର ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା ଅର୍ଥାତ ସେ ଡାଳଟି ଛିଣ୍ଡିଗଲା ତଳେ ପଡିଲା ମହି କବଳରେ ପଡିଗଲା ସେଇ ଯୋଉ এই ସଂସାର এইଭଳି ସଂସାର ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଛି ମାନେ ଯାହା ପଛେ ହଉ ମତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହୁଏତ ଆସିପାରେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିବାକୁ ପଡିବ ଅଣ୍ଟଟରିଂ ଏଦରେସ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ ଅସ୍ଖଳିତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇ ଅସ୍ଖଳିତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ନିରତିର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ହୁଇଲ ଅଛି ହୁଇଲ କୁ କନେକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇଡାଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ପାଇଡାଲ କୁ କନେକ୍ଟିଂ କରିଛି ଚେନ୍ ସହିତ ଫ୍ରି ହୁଇଲ କନେକ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ଫ୍ରି ହୁଇଲ ଲାଗିଛି ସେ ପଛ ଚକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଡାଲ ଟାକୁ ପେଡାଲ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଘୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପାଦରେ ସେତେବେଳେ ହୁଇଲ ଟା ଘୁରେ ଏବଂ ହୁଇଲ ଘୁରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କନେକ୍ଟିଂ ଥାଏ ଚେନ୍ ସହିତ ଫ୍ରି ହୁଇଲର ଏବଂ ଫ୍ରି ହୁଇଲ ଯେତେବେଳେ ଘୁରେ ସେତେବେଳେ ଚକ ମଧ୍ୟ ଘୁରେ ଏବଂ ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ ଏ କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା এই যে হুইল এবং ফ্রি হুইল সে ভিতরে যে কনেক্টিং এবং সেই চক তাকে ঘুরিবার যে মাধ্যম কি সেই মাধ্যমটা হলা চেন এবং এই চেনটা যদি কলি ছিড়ি যায় কিংবা চেনটা যদি নথায় তাহলে কিন্তু চক ফ্রি ঘুরে না ফ্রি হুইল ন ঘুরিলে চক ঘুরে না ঠিক সেমিতি এই অন্তরাত্মার ভিতরে মোর হৃদয় কন্দর ভিতরে মোর হৃদয়টা হচ্ছে যদি সেই হুইল তাকে যদি ঘুরিবা পাই চাহে মোর সহিত সেই নামী পুরুষঙ্কর সহিত সেই নাম মাধ্যম রূপক চেন যে রয়েছে তার সহিত যদি কনেক্টিং হুয়ে ফ্রি হুইল ঘুরিব এবং ফ্রি হুইল ঘুরিলে সেই প্রভুঙ্ক পাখে মোর বার্তা পৌঁছিব এবং তাঙ্করি সহিত মু যেতবে সংযোগ হয়েযিবি সেতবে মোর চক ঘুরিব অর্থাৎ এই সংসার মু নির্বাহ করে পারিবি আমার জীবনটাকে আমি নিজে বিপন্ন করু জীবন কি যে অবহেলা করে চলে নিত্য দিন উন্নতি কি তার হয় কি কবু আদিত্য হয়ে সে জল দিন আমি উন্নতি চাহু উৎসঙ্গ প্রতি আনতি কিন্তু আমার নাই উন্নতি হব কেমিতি উন্নতি কইলে কোঠা বাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স গাড়ি ঘোড়া প্রাসাদ অট্টালিকা নির্মাণ করা উন্নতি হুয়ে তো মানে গোটে সাধারণ ভাবে ভৌতিক উন্নতি হইপারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মিলিপারে আপন মানে দেখবে 3 লক্ষ টঙ্কার পলঙ্ক অছি কিন্তু নিদ নাই ভাল সামগ্রী ব্যঞ্জন গুড়িক অছি কিন্তু ডাক্তার মনা করছে তু খাইবু নাই তাহলে সেটির মূল্য কোন অছি তার কিছু মূল্য নাই তার কিছু দাম নাই ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଜୀବନର ଜୀବନାଗ୍ନି ଯେ ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବୋଧ ନାହିଁ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ଆମର ହେଇନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଗରେ ଏମିତି ହୁଏ ମଣିଷ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ କରେ ନା ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଯଦି କଲା ନାହିଁ ତାର ପରିଣାମଟା କଣ ହବ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ଭଲ ଜିନିଷ ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ ନ କଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇବି ନାହିଁ କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ ଯିଏ ନକରି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଦୁଃଖ ତାର ପଛେ ପଛେ ଥାଏ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ ଜାଣିଲେ ତଥାପି କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଜୀବନରେ ସୁଫଳ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଶୁର ଚପଳବତୀ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜୀବନଟା ମହାନ କେତେ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ এই ভক্তি ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ହୁଏ ନା ମୋ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇ ଉଠିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ମତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଇ ଉଠିବେ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଇ ଉଠିବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଜିନିଷ ମତେ ଦରକାର କାରଣ ଏଇ ଭକ୍ତି ଆସିଛି ଭଜ ଧାତୁ ଭଜ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଷ୍ଟଲାଗ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ জীবন যাপন করা এবং অতি ব্যাপক শব্দ মু তাকে ব্যাখ্যা করার মোর শক্তি নাই সামর্থ্য নাই কেবল ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নুহ বিশ্বাস এবং ভক্তি এবং প্রেম এই তিনটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত
যদি ভক্তি আসিলা বিশ্বাস আসিলা, বিশ্বাস আসিলে প্রেম জাগ্রত ହେବ। এবং ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଯେମିତି ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ସନ୍ଥନକାର ସଙ୍ଗା। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ କହୁ, ବାର ବାର କର ଯୋଡ଼ କର ସବିନୟ କରୁ ପୁକାର, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମୋହେ ଦେଉନିତ ପରମ ଗୁରୁଦାତା। এই সাধু সঙ্গ করিবার ভিতরে মଣିষর গোটে বলর ভিতরে সে রহে, সেই বলর ভিতরে রহে। সাধু সঙ্গ করিবার ভিতরে তার পরমায়ু বৃদ্ধি হুয়ে, সৎসঙ্গ কলে মଣିষর পরমায়ু বৃদ্ধি হুয়ে, কারণ স্থিতপ্রজ্ঞ ভাব তা ভিতরে জাগ্রত হুয়ে। গোটিয়ে বেষ্টনী ভিতরে তার জীবন ধারণ করে নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে এই সাধু সঙ্গ করিবা দরকার। কারণ এই সাধু সঙ্গ ভিতর দেই মଣିଷ তার অজ্ঞাত সারে তা ভিতরে সে ইষ্টଙ୍କ প্রতি আদর্শଙ୍କ প্রতি ভক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। তেণু এই ভক্তির ভিতরে ইষ্ট কথা শ্রবণ মনন করিবা, সমস্ত মান অভিমানକୁ ত্যাগ କରି ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିବା। କାରଣ এই ଗୁରୁ ସେବା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟ ଚାକର ବାକର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁ ସେବା କଲି ମୁଁ କିଛି ପାଇବି ନାହିଁ, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କରିବି। କାରଣ এই ଗୁରୁ ସେବା ନିଜ ହାତରେ କଲେ ଅହଙ୍କାର ପତଳା ହୁଏ, ଅଭିମାନ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷ ଭିତରୁ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ବାସ୍ତବ ସେବା ଯଦି ନ କଲା। ତା ଭିତରେ এইভাবে ভাবে চিন্তন করিব যে সে মু জনে বড় ভক্ত, এই অহংকার তা ভিতরে তাকে ধ্বংস করিদেব। তেণু নিরহংকার হওয়া হব। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି অহংকার কর ନାହିଁ, জগତରେ হীন ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅଭିମାନ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିବି, ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ, ରୂପର ଅଭିମାନ, ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନ, ମୋ ଭିତରେ ଧନର ଅଭିମାନ, ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଅଭିମାନ, ପ୍ରତିଭାର ଅଭିମାନ। এই ଅଭିମାନ କଲେ କଣ ହବ? କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଭିମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆଣେ ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟବହାର। অভিমান করিবা লোক দেখিবে তার জীবনে সমস্তଙ୍କର শ্রদ্ধার পাত্র ହେଇପାରେ না। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିମାନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକପଟ ଟାଣ ଦରକାର। କୌଣସି କପଟତା ରହିଲେ ମଣିଷ ତାର ଭିତରେ ଟାଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ପଦେ ଜପ କରିস বাকি জীব, ইষ্ট পদে টান না হলে জপ করিস বাকি, জনম ভোর করলে জপ লাভ হবে বাকি। তেণু ইষ্টଙ୍କ প্রতি মোর টান ନାହିଁ, মোর নিষ্ঠা ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଜପ କରୁଛି, କଣ ପାଇବି? କିଛି ପାଇବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟ ନେଇ ଅକପଟ ଭାବରେ କପଟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ଯଦି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି କିଛି ମୋର ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମାନେ ହେଜିଟେସନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବିଳତା ନ ରଖିକିରି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ ନାମ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମକୁ ଯଦି ଜପ କଲି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିରହଙ୍କାର ଏବଂ ବିନୟୀ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ এই ବିନୟୀ ଭାବ ଭିତର ଦେଇ ମୋତେ ସଦାଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସଜ୍ଜନ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବତ୍ର ଇଷ୍ଟମୟ ଦେଖିବି, ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡେ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। এই ଭାବ ମୋତେ ସଦା ସର୍ବଦା এই চিন্তন କରିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବଦା ମନକୁ ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖି, ଆନନ୍ଦ ରଖି, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧନାର କଥା। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା এটা ଗୋଟେ ସାଧନାର କଥା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସଚରାଚର ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପରିବେଶ, এই ପରିବେଶରେ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ମୋ ଆଗରେ କହିଗଲା, ମୋର ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର କଥା ଶୁଣୁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କହୁଛି, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର କଥା, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର କଥା ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କଲେ କଣ ହୁଏ? ଆମ ଭିତରେ ଥିବାର ସବୁ କିଛି, ଯାହା କିଛି ମହନୀୟତା ରହିଛି ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାଧନାର କଥା। ସରଳ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା, ମନ ସରଳ, ବୁକୁ ଭରା ପ୍ରେମର କଥା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଅଚଳ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ଭିତର ଦେଇ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସହାୟ କର ବୋଲଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ସହୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ କିଛି ଏଇ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଯେ यार ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ତ ହୁଏତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ, ମୋର ଜୀବନର ସତ୍ତାର ପ୍ରୀତିର ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବି। କାରଣ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ରହିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ସୁଖ ତୁଲା ଏକ ଅଙ୍ଗ, ତୁଲେ ନା ତାହି ସକଲ ମିଲେ ଯୋ ସୁଖ ଲବ ସତ୍ସଙ୍ଗ।
सत्संग गोटे चित्त विनोदन केन्द्र नुह सत्संग हूँ मोर सत्तार खोराक अर्थात मोर जीवन जो पाई मु बाहर जीवन এই জীবনটাକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମତେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତନାମକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ବିନା ଅଜରରେ ପରମ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଳନ କରି ଚାଲିଲି ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ପାଇଛି ମହାର୍କ ଜୀବନ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଏଇ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବ ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇପାରିବି ଫଳ ପାଇପାରିବି ଅଦରୱାଇଜ କ୍ୟାନଟ୍ ପସିବୁଲ ମୁଁ କେବେ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ আজি जो डाकर आसी जो डीपी वार्क संबंधी अनेक कथा आम आलोचना करुचे ठाकुर से दिन यही कथा ही कही ऋतिक दादा माने दीक्षार परवर्ती समय अबलेट मान जो मैंने दीक्षा ग्रहण करती से कहते 30 दिन इष्टभूति प्रेरण कर दुईटी गुरु महादान को घर को निमंत्रण कर भातृभोज्य निवेदन कर सहित भावर आदान प्रदान कर सहित निजर माने भाव ताको समन्वय भितर निजर इष्ट चिंतन भितर दे निजर पारिवारिक संपर्क स्नेह सौहार्द प्रीति ममता आत्मीयतार बोध तुम भितर जागृत करिवो किंतु कालक्रमे सेटा आउ पाखरु दूरेई गला अनेक परिवार रु दूरेई गला का भाग को जगह रही किंतु वास्तविक भाव में आम से खोले नहीं आम भितर शैथिल्यता आसला आम भितर गोटे नकारात्मक भाव आसला जहाँफल कि आम से खोले नहीं कौन गुरु भाई को डाकिले नहीं कौन गुरु भाई सहित आम संपर्क स्थापन आम कले नहीं ठाकुर किंतु चाहूले बंचंतु बढ़ंतु स्वच्छंदरे अमर भोगरे रहंतु सर्वे परस्पर प्रीति बंधन रे परस्पर रहंतु सर्वे ए पारस्परिकता नष्ट विनष्ट हो गला तेणु इष्ट परिवार आचार्य देव देखिले परिवार रे आज्ञा जय गुरु दादा विक्रम करी गला जय गुरु दादा जय गुरु।